स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਔਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ जिस ते एकाधिकार पंजाब दा हैगा ये वो यूनिवर्सिटी है जिस दे लई लंबा संघर्ष किया गया। ये यूनिवर्सिटी केंद्र के हत्थों दे विच ना सौंपी जाए। पर स्थिति ग्राउंड स्थिति समझनी बड़ी जरूरी है कि कहण नूं ही सिर्फ अपना हक नहीं है, जे तुहाडा हक हैगा तो अदा भी करना चाहिए। तो जो तुहाडे फर्ज बनते हैं वो भी अदा करने चाहिए ने। वक्-वक् पंजाब दे विच जिहड़ियां पिछे सरकारां रहीआं ने कि पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रति जो बनता फंड सी, जो बनता फर्ज सी, वो निभा पाइयां कि नहीं निभा पाइयां। जां फिर दूजे पासे एक गल बड़े ध्यान दे विच रखनी पेगी, जदों असीं वार-वार कहने कि केंद्र सरकार एकाधिकार कर रही है, केंद्रीकरण कर रही है हर एक चीज़ों का। पंजाब दे विच तुसीं हाल दे विच जो घटनाक्रम होए ने उन्हां नूं ध्यान नाल देखो तो ये कड़ियां जुड़दियां ने। भावें वो BBMP का मुद्दा होवे, भावें BSF का मुद्दा होवे, जुडिक्शन वधाण का मुद्दा होवे 50 किलोमीटर का। उस तो बाद तुसीं पंजाब यूनिवर्सिटी की गल कर लो, चंडीगढ़ एडमिन की गल कर लो कि चंडीगढ़ के मुलाजमां का जिहड़ा भी तनख्वाह स्केल हैगा वो सेंटर गौरमेंट नाल अटैच कर दिता जाए। ये अजिहियां बड़ियां सारियां उदाहरणां ने। सिडको की भी एक उदाहरण हैगी है। पर जदों असीं इहदी घोख करते हैं तो किते ना किते ये समझ आंदा है कि भावें असी इल्जाम लाने कि केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है इन्हां सारियां चीज़ों के प्रति, पर असी किन्ने को सुहिरद हाँ ये सानू समझना बड़ा जरूरी है। इसे मुद्दे ते ही विचार तकरार लैके हाजिर हुए हैं। अज साडे नाल एक लंबा चौड़ा पैनल हैगा क्योंकि वो विद्यार्थी जिन्हां ने अपना भविख सवारना है, इन्हों भी की है, भावें वो केंद्र के अधीन हो या पंजाब के अधीन हो, इन्होंने यूनिवर्सिटी च जाना है, इन्होंने फीसा देनी है, इन्होंने पढ़ना है, पढ़ के अगे चले जाना। इन्हों कोई मतलब नहीं कि भावें वो केंद्र के अधीन हो या पंजाब के हो, स्टूडेंट उही ने, टीचर उही ने, पढ़ाई उही है। पर फिर भी सुहिरद ने कि ये धरोहर है जिहड़ी पंजाब की होनी चाहिए है। इसका नाम पंजाब तो पिया, इस करके ये असी नहीं चाहते कि केंद्र के हत्थों के विच जावे। इसे करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, साडी लड़ाई लड़ रहे हैं, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुण दूजी गल ये है कि उत्थों का जिहड़ा स्टाफ है वो भी चाहता है कि केंद्र के अधीन करना चाहिए। क्योंकि जे तुसी मुलाजम वर्ग की गल करो, मैं लगातार डिबेट्स करता रहा जो चंडीगढ़ के सेंटर गौरमेंट ने कहा सीगा कि रूल एंड रेगूलेशन वो शुरू होणगे, तो मुलाजम वर्ग हमेशा किते ना किते अपना फायदा जरूर देखता है कि उहदी रिटायरमेंट की एज कित्थे फिट बैठती है, उहदे जिहड़े स्केल ने वो कित्थे सही फिट बैठते हैं। मुलाजम वर्ग हमेशा ही ये चाहता है कि उहदियां सहूलतावां नूं देख के ही वो भावें वो सेंटर च जावे या पंजाब च जावे। पर किते ना किते ये साडी भी ये जिम्मेवारी बनती है जिहड़ियां धरोहरां जिहड़ियां चीज़ां पंजाब दे नाम ते जुटियां हुई ने वो पंजाब दे विच ही रहण। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने के लिए। प्रोफैसर मुहम्मद खालिद साहब सियासी माहर भी ने और प्रोफैसर भी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के ही। रविंदर बासी साहब सीनियर वकील ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के। गगनदीप मानसा कन्वीनर ने पंजाब स्टूडेंट फैडरेशन के। जगदीप सिंह मैंबर ने पंजाब स्टूडेंट फैडरेशन के। संदीप कुमार प्रधान ने स्टूडेंट फॉर सोसाइटी के और अमनदीप सकत्तर ने पंजाब स्टूडेंट यूनियन ललकार दे। ये यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ने वाले बच्चे ने। इन्हां बच्चों तो इन्हां नौजवानों तो समझना बड़ा जरूरी है कि तुहानूं की पई है इन्नी धुप दे विच इन्नी गर्मी दे विच पुलिस तो डांगा खाण दी। तुसीं ये चाहते हो कि ये सब कुछ होना चाहिए, पर ये काम किदा या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का, पंजाब सरकार का या केंद्र सरकार का, इन्होंने आपस में नजट लैण दिता जाए। स्टूडेंट ने जिहड़े वो क्यों सियासतदान बनते हैं, इस ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हुए हैं। शुरुआत खालिद साहब तो ही करांगे। खालिद साहब मोटे मोटे शब्दों के विच ये मसला समझना चाहते और लेमैन की भाषा दे विच लोकां नूं समझाना चाहते, जिहड़ी मोटी मोटी गल लोकां दे जहन दे विच आ रही है, मैं 2-3 गल्लां तुहाडे सामने जरूर रखना चाहनी है। तुसीं भी फेसबुक ते और यूट्यूब ते देखा होना, अक्सर ही एक लाइन कहती जाती है केंद्र सरकार कब्जा करना चाहती है पंजाब यूनिवर्सिटी ते। हुण पंजाब यूनिवर्सिटी दा केंद्रीकरण हो गया, केंद्र सरकार BBMP तो बाद, PGI तो बाद, सिटको तो बाद हुण अगला निशाना जिहड़ा वो पंजाब यूनिवर्सिटी ते करना चाहती है। हुण ये जरा तफसील नाल समझाओ कि ये पूरा मसला है की है, क्यों रौला दोबारा उठिया, समय समय ते रौला क्यों उठता रहता? देखो इस तरह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जिहड़ा इस वेले आपां डिस्कस कर रहे हैं जी भी केंद्रीकरण हो रहा है या वगैरह, ये एक केस हाई कोर्ट दे विच गया। ठीक है, साडे किसी टीचर द्वारा जिहड़ा कि रिटायर हो रही सीगी, उस दे विच जिहड़ी हाई कोर्ट है उन्हें एक ऑब्जरवेशन दित्ती है, डायरैक्शन नहीं है सेंटर गौरमेंट नूं, क्योंकि कोर्ट की निगाह दे विच साडा जिहड़ा स्टेटस है 1966 के बाद साडा स्टेटस है इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट, यानी कि कई स्टेटां दे मिल के एक कॉरपोरेशन है। ठीक है, इंटर स्टेट बॉडी कॉरपोरेट साडा लीगल स्टेटस है अज दी डेट ते। हाँ जी, हाँ जी। और साडे इस कैलेंडर के मुताबिक
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ ਇਹ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੈਸ ਹੋਇਆ 66 ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 66 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੈਟਰਡ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20-22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ 190-92 ਕਾਲਜਿਸ ਉਹ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਦ ਸ਼ਾਟਸ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40% ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣਗੇ 60% ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਥਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਘਟਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 650 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 20-22 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨ ਔਰ 40% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਪਰੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ 40% ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ ਪਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ 62 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਮੈਂ EMPLOYEES
ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ EMPLOYE ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਆਪਣਾ 25 ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ EMPLOYEES ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਾਇਰਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੰਡਿਆ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, CM ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਵਨ ਫੁੱਲੀ ਗਰੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਅਡਾਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੱਲੀ EMPLOYEES ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਹੈ, ਸੋਹਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ, ਸਭ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 40% ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 60% ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 40 ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ 60% ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ 40 ਵਾਲੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਵੀ 60 ਕਿ 40, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 30 ਲੈ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ 40 ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਜਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਹੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ। ਠੀਕ, ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 14 ਸੀਗੀ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 1 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਟਿਲ ਟੁਡੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਗਨਦੀਪ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ, ਗਗਨਦੀਪ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ JNU 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ DU 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BJP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੀ, 22 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 1958 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ,
ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂਗਾ। ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰੋਹਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਬਣੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ JNU ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ DU ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, JNU ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, तमाम ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਕੋਰਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਸਿਟੀ, ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ GST ਜਦੋਂ ਆਇਆ, GST ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ GST ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਰਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ GST ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਗਦੀਪ ਤੋਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਗਦੀਪ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ
ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਿਸ ਆ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 20-22 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ 6% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵੀ 36 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 188 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2,
40 ਤੋਂ 45% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ 40-45% ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਜਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ, ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਬਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ VC ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਰ ਹਿੱਲੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੀ ਮੂਵ ਸੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੰਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ BBMP ਖੋਇਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ BBMP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ EMPLOYEES ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਦੋ ਲਿਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੈਲਫ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ UIET ਲੈ ਲਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ UIAMS ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੇ MBA ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ UILS ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾਉਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5% ਫੀਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ। ਗਗਨਦੀਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਗਗਨਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਪਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫੰਡ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਫੰਡ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਾ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਕੋਰਸਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ JNU ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸਡ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਰਸ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆ ਕੇ ਖੜਨ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੋਗਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰੇ ਪਾਵਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ। ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ GST ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਕਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਮਨਦੀਪ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਗਏ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ? ਖਾਲਿਦ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 40-45% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਉੜੀਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ, ਉੱਥੇ 83% ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, IITs ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਧਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਓ, ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਵਧਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ UGC ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ HECI ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇਊਗਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੰਡ ਦੇਵੇ? ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ GST ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। 1882 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਾਲਿਦ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 MLA ਆ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1882 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਭ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4-4 5-5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਭਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ 5000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਤਕੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 7th ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੋਲੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਨੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡੀ ਪੁੰਡੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਆਪਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਕਿ VC ਸਾਡੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਆ 10 ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੂਗੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ GST ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਟੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।